प्यारे बच्चों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਭੂਮੀ ਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ अध्यापक को कापी भी चेक करवानी है। आप सब ने इस चैनल को जरूर सबसक्राइब करना ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं खेतीबाड़ी के सारे पाठों की वीडियो भेजता रहा। ਅੱਜ आप पहले पाठ के पहले 10 प्रश्न जिन्हों के जवाब एक या दो शब्दों च देने पहला करांगे। पहला प्रश्न है, खेतीबाड़ी पक्षों जमीन का pH कितना होना चाहिए है। उत्तर, खेतीबाड़ी पक्षों जमीन का pH 6.7 तो 8.7 होना चाहिए है। खेतीबाड़ी पक्षों जमीन का pH 6.7 तो 8.7 होना चाहिए है। दूजा प्रश्न, भूमि के दो मुख भौतिक गुण दसो। बच्चों, जिवें कि तुहानूं पता है भौतिक गुण वो हुंदे हन जिहड़े कि असीं वेख सकते हैं जां जिन्हों असीं महसूस कर सकते हैं। सो इसका उत्तर है, कणां का आकार ते पानी समाउण की ताकत भूमि के मुख्य भौतिक गुण हैं। अगला प्रश्न, किस भूमि विच पानी लाउंदे सार ही जजब हो जाता है। मतलब जे असीं जमीन नूं पानी लाउंदे तो वह उस वेले ही जीरिया जाता है, पानी खलोंदा नहीं है। वो किहड़ी भूमि है। उत्तर, रेतली भूमि विच पानी लाउंदे सार ही जजब हो जाता है। रेतली भूमि विच पानी खलोंदा नहीं, जदों ही असीं लाईदा पानी उस वेले जजब हो जाता है। अगला प्रश्न, चीकनी मिट्टी विच चीकने कणां की मात्रा दसो। बच्चों का उत्तर है, चीकनी मिट्टी विच 40% चीकने कण हुंदे हन। चीकनी मिट्टी विच 40% चीकने कण हुंदे हन। अगला प्रश्न, खारी अते तेजाबीपन नापण दा पैमाना दसो। बच्चों, खारी अते तेजाबीपन नापण दा पैमाना pH हुंदा है। जिस तरह कि आप उत्ते पढ़िया सी, खेतीबाड़ी पक्षों जमीन का pH 6.7 तो 8.7 हुंदा है। इसका पैमाना खारी ते तेजाबीपन नापण दा पैमाना pH हुंदा है। अगला प्रश्न, लूणियां भूमियां विच किहड़े लूणां दी बहुतात हुंदी है। बच्चों, उत्तर है कैल्शियम, मैगनीशियम अते पोटाशियम के क्लोराइड अते सल्फेट लूणां की बहुतात हुंदी है। बच्चों, लूणीय भूमियां विच कैल्शियम, मैगनीशियम अते पोटाशियम के क्लोराइड अते सल्फेट लूणां की बहुतात हुंदी है। अगला प्रश्न है, जिस जमीन विच सोडियम के कार्बोनेट अते बाइकार्बोनेट वधेरे मात्रा विच होण उस भूमि नूं किस श्रेणी विच रखिया जांदा है। उसनों खारियां जमीनों में रखा जाता है। मतलब जिस जमीन में सोडियम के कार्बोनेट ते बाइकार्बोनेट वधेरे मात्रा में होण उस भूमि नूं खारियां जमीनां कहा जाता है। अगला प्रश्न, हरी खाद लई दो फसलों के नाम दसो। सन अते जंतर दो फसलां हैं जिन्हां दे हरी खाद लई वरतिया जाता है। सन अते जंतर यह फसल है जिन्हों हरी खाद लई वरतिया जाता है। अगला प्रश्न, चीकनिया जमीनों में फसल लई किस फसल लई चंगियां हुंदियां हन। चीकनिया जमीनां किस फसल लई चंगियां हुंदियां हन। इसका उत्तर है, चीकनी जमीनां झोने लई चंगियां हुंदियां हन। अखीरला प्रश्न एक दो शब्दां दा, खारियां जमीनां दे सुधार लई किहड़ा पदार्थ वरतिया जाता है। इसका उत्तर है, खारियां जमीनां दे सुधार लई जिप्सम वरतिया जाता है। जिप्सम नूं खारियां जमीनां दे सुधार लई वरतिया जाता है। हुण बच्चों, आपां अगले 10 प्रश्न के उत्तर एक या दो वाकां विच देने हैं। पहला प्रश्न, भूमि विज्ञान अनुसार मिट्टी तो की भाव है। उत्तर, विज्ञानिक दृष्टिकोण अनुसार भूमि कुदरती शक्तियां के प्रभाव हेठां कुदरती मादे तो पैदा हुई एक कुदरती वस्तु है।
ਬੱਚਿਓ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਹਨ? ਬੱਚੋ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਣਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਭੂਮੀ ਘਣਤਾ, ਕਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ, ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਦਿ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚੀਕਣੀ ਅਤੇ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੀਕਣੀ ਅਤੇ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ, ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਖਾਰੇ ਨਮਕ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗਲਣ ਸੜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੂਣੀਆਂ, ਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੂਣੀਆਂ ਖਾਰੀਆਂ। ਕੱਲਰ ਭੂਮੀ ਦੇ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਲੂਣੀਆਂ, ਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੂਣੀਆਂ ਖਾਰੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 0 ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲੂਣੀਆਂ ਭੂਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਜਿੰਦਰੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਕਰਾਹੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਖੁਰਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੂਣੀਆਂ ਭੂਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਦਰੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਕਰਾਹੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਖੁਰਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੱਲਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੋ। ਬੱਚੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ। ਦੂਜਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਤੈਅ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਖਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕੱਲਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਰ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਕੱਲਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਹਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਦੱਸੋ। ਬੱਚੋ, ਮਹਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਰੇਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਕਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨ ਪਾਊਡਰ ਵਾਂਗ ਛਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਖੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ।
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲੂਣੀਆਂ ਖਾਰੀਆਂ ਭੂਮੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਰਾਪਨ ਤੇ ਲੂਣਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕਨੇ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੋਡੀਅਮ ਤੱਤ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੂਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 5 ਜਾਂ 6 ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੈਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾਓ। ਦੂਸਰਾ, ਹਰੀ ਖਾਦ ਲਈ ਸਨ ਜਾਂ ਜੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਬਾਓ। ਹਰੀ ਖਾਦ ਲਈ ਬੀਜੀ ਗਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ ਸੜੀ ਰੂੜੀ ਪਾਉਣੀ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੀ ਸੜੀ ਰੂੜੀ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਲਈ, ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ। ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਤਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੂੜੀ ਪਾਉਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਤਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੂੜੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਖਾਦ, ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਖਾਦ, ਕੰਪੋਸਟ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਅੰਸ਼ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੱਚੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਤਲੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਿੱਬਾ ਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਤਲੀ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਥੱਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਣਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ। ਕਣਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ 3 ਕਿਸਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਰੇਤਲੀ ਭੂਮੀ, ਚੀਕਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤੀਜਾ ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਤਲੀਆਂ ਭੂਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਭੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਾਹੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਚੀਕਣੀਆਂ ਭੂਮੀਆਂ, ਇਸ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੱਡੂ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂ ਭੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਭੁਰ ਜਾਂਦਾ ਲੱਡੂ, ਇਹਦਾ ਭੁਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਰੇਤਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੜਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਚੀਕਣੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਤਰ ਘਟ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਾਹੀ ਵੇਲੇ ਢੀਮਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁੱਕ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੇਤਲੀ ਅਤੇ ਚੀਕਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਚੀਕਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਅਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੜਕਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਚੀਕਣੀਆਂ ਤੇ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਮਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਦਿ ਗੁਣ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਣ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਵਾਂਗ ਸਰਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ, ਸਰਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਚਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ। ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਭੂਮੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਇਹਦਾ ਭੂਮੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 45% ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਸਿਰਫ 0 ਤੋਂ 5% ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੋ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 25% ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖੋ। ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਉਪਾਅ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਲੀਆਂ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਧਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾਓ। ਹਰੀ ਖਾਦ ਲਈ ਸਣ ਜਾਂ ਜੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਬਾਓ। ਹਰੀ ਖਾਦ ਲਈ ਬੀਜੀ ਗਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਹਜੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਬਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਫਸਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ ਸੜੀ ਰੂੜੀ ਪਾਉਣੀ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਤਰ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਖਾਦ, ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਖਾਦ, ਕੰਪੋਸਟ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਅੰਸ਼ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਤਲੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਕਰਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਿੱਬਾ ਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਹਿ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਬੰਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੇਠਲੀ ਮਹਿਰਾ ਮਿੱਟੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਛੱਪੜ ਦੀ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੇਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸੋ। ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤ੍ਹਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਸਾਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਾਸ, ਵਧੇਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਝੋਨਾ, ਗੰਨਾ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਸਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਇਹ 'ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਚ
ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਚੱਜੋ ਵਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਆਹ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕਾਪੀ, ਇਹਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੋ। ਧੰਨਵਾਦ।